सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम नवजोत कौर है ਅਤੇ मैं ECE ਦੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ECE 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਡਸ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज, लॉजिक सिंप्लीफिकेशंस, अरिथमेटिक सर्किट्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ये सारे चैप्टर आप वारी वारी डिटेल दे विच करांगे। अज आप देखांगे सब तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स। आप डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स एंड द इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसिस दैट यूज़ और प्रोड्यूस दैम। तो डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स का एक इहो जिहा फील्ड है जिस विच असी डिजिटल सिग्नल्स बारे स्टडी करांगे कि इंजीनियरिंग डिवाइसिस दे विच किस तरह यूज़ किए जाते हैं तो इंजीनियरिंग डिवाइसिस द्वारा किवें इन्हां नूं प्रोड्यूस किया जाता है। सिग्नल की परिभाषा है। In electronics, a signal is an electromagnetic or light wave that represents data। तो सिग्नल की है एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक फॉर्म दे विच है, मतलब सिग्नल दे विच की होणगे, लाइट वेव दे विच की होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड जो की रिप्रजेंट करनगे डाटा नूं। सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सिग्नल का काम की हुंदा है, डाटा नूं अपनी इनफॉर्मेशन नूं एक जगह तो दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना, एक जगह तो दूसरी जगह तक भेजन का काम सिग्नल्स करते हैं। टाइप्स ऑफ सिग्नल किन्ने टाइप के होंगे ने? सिग्नल दो तरह के सिग्नल ने, इन्हों आप दो तरीके नाल क्लासीफाई करते हैं, एनालॉग सिग्नल ते डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल की होंगे ने? जिन्ने भी अपने रियल लाइफ सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं वो सारे की ने एनालॉग सिग्नल। एक ही होंगे ने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नैचुरल सिग्नल होंगे ने, इन्हों आर्टिफिशली प्रोसैस नहीं किया जाता, ये अपने नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं। एन एनालॉग सिग्नल इज़ अ सिग्नल विच कॉन्टीन्यूसली वेरी विद टाइम। तो एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जिहड़ा हर टाइम समय के नाल की करता रहिंदा, टाइम के नाल की करता रहिंदा, वैल्यू चेंज करता रहिंदा अपनी। जिस तरह की आ मेरी आवाज़ जो कि होएगी हर टाइम बदलती रहेगी, किसी टाइम ज़्यादा आएगी, किसी टाइम घट लगेगी। तो उस तरह टैंपरेचर आ, जिवें अपना तापमान है वो सारा दिन बदलता रहता है। सवेर के टाइम टैंपरेचर की वैल्यू कुछ होएगी, शाम के टाइम टैंपरेचर की वैल्यू चेंज होएगी। इस तरह सारा दिन टैंपरेचर की वैल्यू की होंदी रहिंदी आ, चेंज होंदी रहिंदी आ। इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय साइन वेव। तैनूं साइन वेव नाल रिप्रजेंट किया जाता है। ये आपां देखते हैं कि एक टाइम हैगा दा पैरामीटर तो दूसरा हैगा एंपलीट्यूड। तो एंपलीट्यूड की ये वेरी करता रहिंदा विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो मतलब कि एंपलीट्यूड की कोई ना कोई वैल्यू होंदी है हर पॉइंट ते, कोई एक लिमिटेड रेंज दे विच आपां नूं कोई ना कोई दी जरूर वैल्यू मिलती है। सेकेंड टाइप ऑफ सिग्नल्स की होंगे ने? डिजिटल सिग्नल्स। अ डिजिटल सिग्नल इज़ अ सिग्नल विच हैज़ डिस्क्रीट लैवल्स। तुहानूं हुणे दस्सिया कि जिन्ने भी अपने कोले नेचर दे विच सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने की कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल्स। तो जो इन्हां सिग्नल नूं प्रोसैस किया जाता तो आपां की बनाउने हैं? इंजीनियरिंग डिवाइसिस यूज़ करके आप इन्हां नूं की करते हैं, दूसरे फॉर्म दे विच कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि एनालॉग सिग्नल नूं डिजिटल सिग्नल विच कन्वर्ट किया जाता है। की यूज़ करके? कन्वर्टर यूज़ करके। तो आप एक कन्वर्टर की मदद नाल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद नाल की करते हैं? एनालॉग सिग्नल नूं एक डिजिटल सिग्नल दे विच कन्वर्ट करते हैं। तो एक सैंपलिंग यूज़ करके आप इन्हां दे दो डिस्क्रीट लैवल सैट करते हैं। दो लैवल सैट किए हैं, इन्हां दी कोई बहुत सारिया एक रेंज के बहुत सारी वैल्यूज़ नहीं होणगियां, इन्हां दी सिर्फ दो डिस्क्रीट लैवल सैट किए जाते हैं, आइदर 0 और आइदर 1। इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय स्क्वायर वेव। इनू आप स्क्वायर वेव के नाल रिप्रजेंट करते हैं। जे तो अपने को लॉजिक 0 है तो आउटपुट की होएगी 0 वोल्ट, जो लॉजिक 1 है तो आउटपुट की होएगी 5 वोल्ट या 3.5 तो लैके 5 वोल्ट तक आउटपुट आएगी। इनू आप हाई लैवल तो लो लैवल नाल भी इंडिकेट करते हैं। जे अपने को आउटपुट 0 आ तो फिर की होएगा? लो लैवल। जो आउटपुट 1 आ तो की होएगा? हाई लैवल। अगर आप स्विचेस की केस की गल करते हाँ तो स्विचेस विच भी दो स्टेट्स होंदियां ने, ऑन ते ऑफ स्टेट। अगर तो अपने को आउटपुट 0 है तो स्विच की होएगी? ऑफ। अगर अपने को आउटपुट 1 है तो स्विच की होएगी? ऑन। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 0 ਤੇ 1। 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਤੇ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਔਨ ਸਟੇਟ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਈਦਰ 1 ਔਰ ਆਈਦਰ 0। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਐਨਾਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਨਰੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਸਿਰਫ ਐਨਾਲੌਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਮੋਬਾਈਲਸ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ। ਹਿਊਮਨ ਵੌਇਸ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨਾਲੌਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਡਰਾਈਵਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 ਤੇ 1, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਸ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਨੋਇਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CD ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ CD ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਗਏ CD ਉੱਪਰ, ਜਾਂ CD ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਰਫ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CD ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੋਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੀਮੈਰਿਟ ਸੀ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ। ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਅਟੈਨੂਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਚਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚਿਸ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਆਈਸੀਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਆਈਸੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ, ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ।
ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਨਲਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਨਾਲੌਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।